جائیں بازار میں جائیں اٹھائیں ایک عدد آپ کسی بھی صوبے میں رہتے ہو آپ جائیں اور یہ تحفہ دیں. اچھا مانی پتہ ہے بڑے مزے کی بات ہے جو اسکول جاتے ہیں جو بچے ان کے یہاں ٹیبلوز تو ہوتے ہی ہیں ٹھیک ہے تو ہماری الماریوں میں نا کہیں کونے میں پڑی ہوتی تھی یہ سندھی اور ادرک کیونکہ میں ہمیشہ سے جب بھی بندی سندھی بناتی تھی میری ٹیچر مجھے پتا نہیں کیوں کہتے تمہاری شکل سندھیوں والی ہے بٹ لگتی ہے کیا یہاں رہتے نہیں لگتی ہے تو جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا بھی وہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی خوش شکل لوگ ہوتے ہیں آپ کی پارٹی میں ہوتے ہیں. میں نام لینا شروع کروں شہید رحمان شمیلہ فاروقی پھر آپ پھر وہ میں لگتا ہے خوبصورت فوزیہ بہاب لیکن ایک اور خاتون ہے کیا شازیہ مری یہ اپنے آپس میں بھی کمپٹیشن. ایک اور سوال آج کا مجھے ایک اور چیز لگتی ہے کہ آپ سب کے فیچرز بہت زیادہ سیم ہے. شازیہ مری سے آپ بہت ملتی ہیں. کافی لوگ کہتے ہیں یہ لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید لیکن آئی بروز کی وجہ سے میرے خیال میں جو آپ کے فیچرس ہیں وہ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں اور وہ تھکنس ہے سندھی اس میں بلوچ اور سندھی صحیح کہہ رہے ہیں. ہو گئی آپ نے ریٹ کرنا ہے آج 4 عدد جو خواتین ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے ریٹ کرنا ہے خوبصورتی کی بیس پہ ان کو. سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کام کی بیس پہ کام کی بیس پہ تو آبویسلی سب ساری اچھی ہیں بٹ آج ہم خوبصورتی کے پیس پہ آپ ان صحیح ہے. اس کے بعد نمبر 2 ہے نمبر 2 تو نہیں ہے لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں 4 نام. آپ کے پاس ہیں شازیہ مری بھی ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ماروی میمن ہے. ماروی میمن کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے لیکن ان کا تعلق سندھ سے ضرور ہے اور ہوتا ہے وہ اس ریس میں نمبر 1 ہی ہوں بیسیکلی. کیا کہتی ہیں آپ بیسیکلی؟ میرے پاس یہ سب اچھی ہے مجھ سے تو سب اچھی نہیں آپ وہ اور ماری محمد بالکل سندھ سے ان کا تعلق ہے. پنجاب کی ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں وہ ٹکٹ پہ لیکن بالکل سندھ سے تعلق ہے. شمیلہ فاروقی اور شہید رحمان بھی ہیں بیسیکلی اور آپ نے ان سب کو کیا نام ریٹ کرنا ہے 1 سے لے کر 5 تک. یہ ہماری تمام وہ خواتین ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے پارلیمنٹ سے ہے لیکن ایک عدد مہمان اور بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عدد مہمان اور بیٹھے ہوئے جو کہ بڑے اچھے اور زبردست ایکٹر ہیں اور لڑکیوں اپنا دل تھام لو مگر تھام نہ لو کیونکہ وہ میرڈ ہیں اور وہ شادی شدہ ہیں اور وہ ہر چینل پہ ہوتے ہیں. وہ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں وہ ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ چھا گئے نا مطلب بلا لیتے ہیں فہد مصطفیٰ کو بلی کرے آئے ہو. آج سندھی میں کریں گے شو سندھی میں کر لیتے ہیں سندھی میں. آج میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ عزیز سچی کے برابر میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے اور آپ بھی ان کے ووٹر ہیں. میں سر ووٹر علاقہ وہی لگتا ہے تقریباً نہیں علاقہ نہیں لیکن فار دا ویری فرسٹ ٹائم میں نے ووٹ کیا تھا زندگی میں اور وہ اس دفعہ کیا تھا. اچھا پہلی دفعہ. اور میں تو ہر سال موقع کی مناسبت سے کیا نام ہے پارٹی میں تھوڑے عرصے کے لیے ہم ایک ساتھ پڑھے بھی ہیں لیکن یہ مجھ سے جونیئر رہا ہے. ان کے بھائی جو ہے تھا وہ میرا کلاس میٹ رہا. فہد آپ آئے اور ایک لڑکی کال آ گئی. ایسے ہی ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ؟ عائشہ بات کر رہی ہوں مردان سے. جی کہاں سے بات کریے؟ مردان سے. مردان سے. سندھی میں تھوڑا اسٹارٹ کریں جی. کیا بات ہے. کچھ کوشش کریں. یہاں پہ 3 عدد لوگ ہیں جن کو اس زبان پہ عبور ہے وہ آپ کی مدد کریں گے. اسٹارٹ کریں. آپ کو بھی عبور ہے ایسی بات مجھے بھی عبور ہے. آپ کی زبان نہیں آتی مجھے پٹھان ہوئے تو چلے سندھی میں پشتو بولنے کی کوشش کریں. پشتو زیادہ مشکل ہے بتا رہا ہوں بولنا. سندھی آسان ہے. ہاں لیکن میں آپ کے جو گیسٹ ہے تینوں سے بات کرنا چاہوں گی. جو ٹالسٹ ون جو ہے مطلب وہ تو مجھے بہت اچھے لگے بہت زیادہ. میں کہتی ہوں ان کی جو آئیڈیل ہائٹ ہے ان کو تو مطلب اس طرح خیال سے 80% جو لوگ بیٹھے ہوں گے کہ کاش ہم بھی اتنے لمبے ہوتے اور ویسے بہت اچھے لگے ہیں اور میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. مجھے لگتا ہے کوئی پتہ پاسبل ہے یا نہیں ہے لیکن میں بات ضرور دینا چاہوں گی. بہت اچھے لگے ہیں. بھائی آپ کی کوئی ہے کوئی رشتے دار دور بار کی کوئی 8 فٹ کی ہے آپ کتنی ہائٹ آپ کی کیا ہائٹ ہے؟ میں تو چھوڑی میں تو 5'2" ہوں. رہ گئی کوئی 300-400 فٹ. کوئی ایسی ہیلز پہنے نا انسان کے مگر ہیلز پہن کے بھی اتنا لمبا کیسے ہوگا ہے نا. ہم نے اپنی کوشش تم رہ گئی. نہیں لڑکیاں تو پھر ٹھیک ہوتی ہیں ایوریج ہائٹ لیکن لڑکوں کو اتنا لمبا ہونا چاہیے جتنی ہے. یہ چیز میرے عزیز ہمیں کامپلیکس دیجیے بھائی. میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے اگر کوئی چاہیے ہوگا تو اتنا لمبا ہوگا. اچھا ویسے ایک منٹ ہولڈ. دیر کس بات کی.
भाई इनसे भी तो पूछ ले। फिर ये केसी वाले ना आपके ऊपर जो है रपट कराएंगे कि हमारे सारे बल्ब कहाँ गए। कुंडा डालने का एग्जाम भी होगा इन पे। कुंडा आसानी से उतार भी लेते हैं। वैसे इस बात है कि हमें कितने दिल से आते हैं ना, हम बड़े नोटिस और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो और पता लगे कि हम आए। इनको तो कोई मसला ही नहीं होता, आते ही होंगे और नोटिस हो जाते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहूंगी कि आपके डे के हवाले से कि अपना डे जी ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा देखिए ये आप तो ये इनको पसंद आ गए हैं, तो क्यों ना आप लोग एक अच्छा सिग्नल जरा बात बढ़ाएं जरा आगे। बिल्कुल, मैंने कभी ये किया नहीं है, लेकिन ये खैर का काम है और ये बड़ा अच्छा काम है। स्पॉन्सरशिप भी पीपल्स पार्टी से होनी है बताता है। और इसके सारे वो जो है वो कल्चर डिपार्टमेंट ही कर सकता है। कल्चर डिपार्टमेंट जो है ये शादी जो ऑर्गेनाइज करेगा, और ये भाई इन्होंने वादा कर लिया है ये ना, जैसे हम हर एक का वादा। सर बेसिकली शादी के लिए तो बहुत स्पॉन्सर है हमारे पास। स्पॉन्सर है भाई, स्पॉन्सर है, लेकिन बहुत सारे भैया ये मर्दान से जो खातून थी वो उनको इतना ही लंबा लड़का चाहिए था। दोबारा कॉल करें, दोबारा ट्राई करें आप। आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो गए, मगर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस दफा तो ये चेंज है। हाँ ये चाहिए। अच्छा वैसे फहद ये बताएंगे हमें, फहद आप भी इंटीरियर से आपका ताल्लुक कितना से रहे हैं वैसे वहाँ पे? यार मैं ज्यादा नहीं रहा, लेकिन आना जाना बहुत रहा है हमारा। लड़काना से कंबर से हमारा ताल्लुक है बेसिकली। और एक पॉइंट था जब बहुत ज्यादा आते जाते थे, लेकिन फिर जब कजिन वगैरह सारे बड़े हुए, अब कोई कहीं है कोई कहीं है, तो बेसिकली कोई जाने वाला रहा नहीं। लेकिन फिर भी आना जाना एक हद तक रहता क्या है। कल्चर है आप लोगों का, और किस तरह की जिंदगी वहाँ पे और यहाँ पे कितना फर्क है? यार वहाँ की जिंदगी बहुत सिंपल है। यहाँ पे तो जितनी फास्ट है लाइफ और जितनी चीजें, आई थिंक द बेसिक थिंग इज जो इनोसेंस है एक जिंदगी की ओवरऑल, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। लोग कहते हैं मेहमान नवाज हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब सिंध में गुर्बत इतनी हो गई है कि शायद वो एक हद तक, लेकिन लोगों के दिल छोटे नहीं हुए। अभी भी दिल बहुत बड़े हैं लोगों के, और शायद उनके हाथ में तंगी हो, लेकिन दिलों में गुर्बत पे ये लोग खत्म करने मेहमान नवाज बोलते हैं, मैं इनको बोलती हूँ रबड़ी नवाज। रबड़ी नवाज पप्पू आती थी शक्कर से, पता है अफाद आप यकीन नहीं करेंगे, वो कूलर में रबड़ी लेकर कूलर में रबड़ी लेके आती है। उतनी रबड़ी लेके आती थी वो पता है जगह जगह बढ़ती भी है, तो वो कूलर लेके आती होंगी। और पूरे खाना में आधे लोग उसमें वो शुगर है बेसिकली। मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ चीजें मशहूर है, जैसे शिकारपुर का अचार है और एग्जैक्टली कहीं की बिरयानी है। जैसे मेरे हैदराबाद से रबड़ी अक्सर मेरा जो आबाई गांव है जुमशाही, उसकी बालूशाही मशहूर है। और तो इसी तरह से सिंध में मुख्तलिफ कोई शहर होगा जिसकी रबड़ी अच्छी होगी। छठा की भी रबड़ी जो मेरा जिला है उसकी भी अच्छा रबड़ी, ये तो खाने पीने की चीज है। जूलरी कितनी वहाँ की जो है वो मशहूर है, चूड़ियाँ हैदराबाद की। और फिर ये जो मैंने पहनी है आज, जो बड़ी ढूंढ ढूंढ के मैं लेकर आई हूँ, कि थोड़ी सिंधी लगूँ आज। अच्छा लग रहा है ये। अच्छा भाई भाई कॉलर है मारवी नाम है उनका, वो बात करना चाहती है नसीर से। नसीर की आज लॉटरी। हेलो मारवी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मारवी बहुत छोटी है भाई। मारवी तुम तो बहुत छोटी हो। मॉर्निंग भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं बहुत कॉल करती हूँ, लेकिन मिलती कभी भी नहीं है। ओह मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? और एक काम करना है तुमने, अगर तुम मेरी फैन हो तो मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, एक काम करना है तुमने आज मुझे आपका शो बहुत पसंद है। शुक्रिया शुक्रिया। सुनो, तुम अपना टीवी तो बंद करो। वो जो वॉल्यूम की आवाज है उसको टक टक करके तोड़ दो, उस तरफ कर देना। जी अच्छा हमारे मेहमान बैठे, इनसे बात करो। हेलो मेहमान बैठे ना हमारे, इनसे बात करो। फहद, मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। ये जो तुमसे बुलवा रही है ना, उनसे बात कराओ। हिंदी हूँ। सिंधी है ये भी। सिंधी है हो? हेलो मारवी। सुनो, वॉल्यूम बंद करो ना बच्ची। मारवी चली गई। मारवी की है ना पीछे बैठी थी। बहन या अम्मी बुलवा रही थी। बात करना चाह रही हूँ। सही। हम लेते हैं इस मौके पे ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले यार एक तो देखिए गानों के बगैर जो है ये कल्चर अधूरा है। बहुत की आवाज इतनी अच्छी है, चलो इतनी अच्छी है। हिंदी गाने तो मुझे पूरे घटे हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। और मेरा ख्याल है डांस भी अच्छी है। डांस भी अच्छा है। नसीर आप टीवी से आगे उठते नहीं हैं। और यार कोई गाना है क्या अब भी गाना? हाँ सुनिए गाना। यार एक गाना है, बड़ा है खवातीन बेस्ड गाना, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। वो कुछ इस तरह से है कि सोहना तू न बन लाड़ पखो आवाज जबरदस्त है इसकी तो। पखो और आज दी मैं शाम की दिल जा हाल वंडी मैं पखो मां झलींदी मैं दिल जा हाल वंडी मैं सोहना तू न बन लाड़ पखो मां झलींदी मैं। ब्रेक
Great.